गुड मॉर्निंग बच्चों से आज मैं आपको 7th क्लास का बादल। इससे पहले हम लोग ने आसमान गिरा था। ये आसमान गिरा, उसके क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग्स, आवाज आती है नहीं आती है, अपने मनपसंद प्राणी का चित्र निकाला है। ये पूरा कंप्लीट हुआ है हम लोग का आसमान गिरा। आज हम लोग लेंगे बादल। बादल है मतलब पढ़ो और आनंद लो, पढ़ो और आनंद लो। ये लेसन नहीं है, బాదల్। ఇది లెసన్ కాదు, ఏముంది ఒకటి పడో, ఒక చదువుకోవాలి, ఒక స్టోరీ ఉంది। బాదల్ పడో और आनंद लो, पढ़ो आनंद लो। पढ़ो आनंद लो में आपका ये जो బాదల్, బాదల్ అంటే ఏంటిది? క్లౌడ్స్। మనం ఈ స్టోరీ మనకు క్లౌడ్స్ గురించి ఉంది। ఈ క్లౌడ్స్ ఈ మేఘాలు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తున్నాయి, ఎట్లా తయారైతున్నాయి అని మనకిది ఒక స్టోరీ ఉంది। ఈ స్టోరీ మనము చూసుకుందాము। देखो आप मेरे साथ ये स्टोरी पढ़िए। पहले देखो, सब लोग ने बुक निकाला पहले 7th क्लास, पेज नंबर 30। सबको दिखाई देता है ये बादल? दिखाई दे रहे हैं आपको? देखो ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे। బాదల్, బాదల్ మీన్స్ క్లౌడ్స్। క్లౌడ్స్ అంటే మేఘాలు అంటాము। ఈ మేఘాలు ఎక్కడికి నుండి తయారైతాము, ఎలా తయారైతది, ఎలా పైకి పోతాయి, అవి ఎట్లా చేస్తారు, దాని వల్ల ఆ మేఘాలకి నుండి ఆ క్లౌడ్స్ అంటే వర్షం వచ్చే ముందు మనకు ఎట్లా వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి కింద అని అంటే దాన్ని బట్టి మీది మనము ఈ స్టోరీ చూసుకున్న తర్వాతనే మనకు అర్థమవుతుంది। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे। ओके, देखो ये आप अपनी फिंगर्स अपने बुक पर रखिए और मेरे साथ पढ़िए। एक लड़का था, उसका नाम भरत था। वह नई नई बातें जानना चाहता था। एक दिन वह पाठशाला से आ रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर था। इतने में बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। भरत भागता हुआ घर पहुंचा, फिर भी वह भीग गया था। भरत को देखते ही पिताजी बोले, जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कपड़े बदलते ही भरत ने सोचने लगा, आसमान में पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? उसने सोचा पिताजी से पूछना चाहिए। वह कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया। भरत ने पूछा, पिताजी वर्षा का पानी कहाँ से आता है? तो बादलों से, पिताजी ने बताया। भरत ने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा तालाबों, नदियों और समुद्रों में पानी होता है। सूर्यों की तेज गर्मी से यही पानी भाप में बदल जाता है। फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। भरत ने प्रश्न किया, पिताजी भाप बादल कैसे बन जाती है? पिताजी ने उत्तर दिया, भाप हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है, ऊपर होती है। ठंड से ही भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसी ही नन्ही बूंदों की समूह है। पिताजी भारत को रसोई घर में ले गए। वहाँ चाय बना रही थी चूल्हे पर। पिताजी ने भरत को रसोई घर में ले गए। वहाँ माँ चाय बना रही थी। चूल्हे पर केतली रखी थी। केतली के मुंह से भाप ऊपर की ओर उठ रही थी। पिताजी ने ठंडे पानी से भरा एक गिलास उठाया। इस गिलास को वे भाप के पास ले आए। कुछ देर गिलास को वही पकड़े खड़े रहे। भरत ने देखा कि गिलास पर से पानी की बूंदें टपक रही थी। भरत सब कुछ समझ गया, वह बहुत खुश हुआ। फिर से मेरे साथ एक बार आप लोग पढ़ेंगे। सब लोग अपनी फिंगर्स अपने बुक पर रहिए और मैं जो पढ़ती हूँ वैसे ही मेरे साथ आप लोग पढ़िए।
तो देखो, एक लड़का था, उसका नाम भरत था। वह नई नई बातें जानना चाहता था। एक दिन वह पाठशाला से आ रहा था। आसमान में बादल छाए हुए थे। घर अभी कुछ दूर था। इतने में बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। भरत भागता हुआ घर पहुंचा, फिर भी वह भीग गया था। भरत को देखते ही पिताजी बोले, जाओ कपड़े बदल लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। कपड़े बदलते ही भरत सोचने लगा, आसमान में पानी कहाँ से आता है? बादल आने पर ही वर्षा क्यों होती है? उसने सोचा, पिताजी से पूछना चाहिए। वह कपड़े बदलकर पिताजी के पास गया। भरत ने पूछा, पिताजी, वर्षा का पानी कहाँ से आता है? तो देखो, बादलों से, पिताजी ने बताया। भरत ने फिर पूछा, लेकिन बादलों में इतना पानी कहाँ से आता है? तो देखो, पिताजी ने समझाते हुए कहा, बेटा, तालाबों में, नदियों में और समुद्रों में पानी होता है। सूर्यों की तेज गर्मी से यह पानी भाप में बदल जाता है। फिर भाप आसमान में जाकर बादल बन जाती है। भरत ने प्रश्न किया, पिताजी, भाप बादल कैसे बन जाती है? पिताजी ने उत्तर दिया, भाप हल्की होती है। हल्की होने के कारण यह ऊपर उठती है। ऊपर होती है ठंड, ठंड से भाप फिर से पानी की बहुत ही नन्ही नन्ही बूंदों का रूप ले लेती है। बादल ऐसे ही नन्ही नन्ही बूंदों की एक समूह है। पिताजी भरत को रसोई घर में ले गए। वहाँ माँ चाय बना रही थी। चूल्हे पर केतली रखी थी। केतली के मुंह से भाप ऊपर की ओर उठ रही थी। पिताजी ने ठंडे पानी से भरा एक गिलास उठाया। इस गिलास को वे भाप के पास ले आए। कुछ देर गिलास को वही पकड़े खड़े रहे। भरत ने देखा कि गिलास से पानी की बूंदें टपक रही थी। भरत सब कुछ समझ गया। वह बहुत खुश हुआ। समझ में आई कुछ आपको बादलों का लेसन? సో నేను ఇప్పుడు తెలుగులో చెప్తాను ఈ స్టోరీ. ఓకే, సో ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు, ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు కి తన పేరేం ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. తన పేరు భరత్. సో భరత్ కి ఎప్పుడు చూడండి, మనకు ప్రతి ఒక్కటి కొత్త కొత్తగా నేర్చుకోవాలి. కొత్తగా దీన్ని ఏమంటారు, ఇది ఎలా వస్తుంది అని ప్రతి ఒక్క మైండ్ లో తనకు ఒక కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి చాలా ఉంటది. మనకు అర్థం చేసుకోవాలి, ఇక్కడికి వెళ్ళుండి ఈ వర్షం ఎక్కడికి వెళ్ళుండి వస్తుంది, ఈ చెట్లు ఎలా పెద్దగా అవుతాయి అని ప్రతి ఒక్కటి తనకు క్వశ్చన్ గా మైండ్ లా ఒకటి తిరుగుతూనే ఉంటాయి. అలానే ఆ భరత్ కి కొత్తగా న్యూస్, కొత్తగా ఏదైనా అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. కి ఒక పిల్లోనికి, ఆ అబ్బాయి భరత్ కి చాలా హ్యాపీగా ఉంది కి కొత్తగా నేర్చుకోవడానికి. సో తను ఒక రోజు స్కూల్ కి వెళ్ళాడు. స్కూల్ కి వెళ్ళేటప్పుడు తను బాదల్ ఆస్మాన్ మీద, అంటే స్కూల్ కి వెళ్ళాడు. వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటికి వచ్చే మూమెంట్ కి పైన మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది ఆకాశంలో. ఇప్పుడు వర్షం పడుతుందని. సో స్కూల్ ఇచ్చిపెట్టిన తర్వాత ఆయన బయటికి వచ్చే వరకలా పైనకి నుండి స్మాల్ డ్రాప్ వచ్చేస్తూనే ఉన్నాయి. స్మాల్ డ్రాప్ వచ్చే వరకలా తను ఇంటికి ఇప్పుడు వెళ్ళడానికి చాలా కొంచెం దూరమే ఉన్నది ఇల్లు. తన ఇంటికి వెళ్ళడానికి తను ఉరికి వెళ్ళేటప్పుడు అట్లనే ఆయన తడిసిపోయాడు. తడిసిపోయిన తర్వాత తను అలానే ఆ తడిసినాక కూడా ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత తన డాడీ ఏమన్నారు, చూడు అబ్బాయి, నువ్వు ఆ బట్టలు మార్చుకో, లేకుంటే సర్ది జ్వరం వచ్చేస్తుంది, నువ్వు ఆ బట్టలు మార్చుకో అని అన్నాడు. ఆ బట్టలు మార్చుకుంటే ఆ భరత్ అబ్బాయికి ఏమైంది, ఒక మైండ్ లో కొత్త క్వశ్చన్ వచ్చేసింది. అరే, ఈ వర్షం ఎలా వస్తుంది? ఈ వర్షంలో ఈ పైన ఆకాశంలో ఈ అంత నీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉండి వస్తాయి? ఈ వర్షం ఈ టైంకి, అంటే ఈ జూన్ జూలైకే ఎందుకు వస్తుంది అని ఆయనకు ఏమైంది అంటే ఒక మైండ్ లో ఒక క్వశ్చన్ తయారైంది. ఆ క్వశ్చన్ ని ఆన్సర్స్ ఎవరు సాల్వ్ చేయాలని అంటే తను ఆ బట్టలు మార్చుకొని తను ఎవరి దగ్గర వెళ్ళాడనంటే తన డాడీ దగ్గర వెళ్ళాడు. డాడీ దగ్గర వెళ్ళి తను ఏమని చెప్పాడు, డాడీ ఈ వర్షంలో ఈ వాన పడుతుంది, ఈ వాన నీళ్లు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చేస్తాయి, ఈ ఆకాశంలో అంతా నీళ్ళు ఎక్కడి
అని తను ఆ క్వశ్చన్ అడిగాడు. తను వాళ్ళ డాడీ ఏం చెప్పారనంటే ఈ ఆకాశంలో నీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చేసానంటే చూడు ఇప్పుడు ఈ పెద్ద పెద్ద పౌండ్స్ ఉంటాయి, సముద్రాలు ఉన్నాయి, నదులు ఉన్నాయి. ఆ నదిలో నీళ్లు ఈ సముద్రాల నీళ్లు ఏమైతుందనంటే ఈ మన వేడి ఉన్న కాకకి ఈ మనకు ఈ గర్మిని పైన పీల్చుకుంటది. ఈ గర్మి మన హార్ట్ ని ఇప్పుడు చూడండి, మనకి ఇప్పుడు బయటికి చాలా వేడి ఉంటే మనం బయటికి వెళ్తే మనకి చెమట వచ్చేస్తాయి. ఆ చెమటకు మనకి ఏమొస్తాయి చూడు, వాటర్ వచ్చేస్తాయి, చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ డ్రాప్ మనము తుడిసి మళ్ళీ ఏ చేస్తాము. కానీ అలానే ఈ పెద్ద పెద్ద పౌండ్ ప్లస్ రివర్స్ సముద్రాలు ఆ పెద్ద పెద్ద ఈ గర్మి వల్ల ఏమొస్తాయంటే ఇది ఇక్కడికి నుండి గర్మి అంటే ఈ వేడి తన బీచ్కొని పైన ఏమైతే తయారైతుందంటే మేఘాలు తయారైతాయి. ఆ మేఘాలు తయారైన తర్వాత ఆ పెద్ద సమూహం అంటే ఒక యూనిట్ లెక్క, ఇప్పుడు యూనిటీ అంటే సమూహం ఒక దగ్గర జమ చేసి ఒక్కొక్క మేఘం తయారవుతుంది. ఆ మేఘమే మనకు వర్షం అని అంటారు. సో ఈ మేఘంలో అంతా నీళ్ళు ఎక్కడి అని తనకు మళ్ళా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చేసింది. సో తను ఏం చేశారు, వాళ్ళ డాడీ తనుని ఏం చేశారు, తన ఒకసారి మమ్మీ వంట రూమ్ లో ఉంది, ఆ వంట రూమ్ లో తీసుకెళ్లి ఆ భరత్ అబ్బాయిని తీసుకెళ్లి ఏమని చెప్పారనంటే చూడు నీకు ఇట్లా తెలియాలంటే ఎలా అంటే ఆ పొయ్యి మీద మమ్మీ ఏం పెట్టిందంటే టీ పెట్టింది, చాయ్ పెట్టింది, చాయ్ కిట్లీ అని అంటే ఇప్పుడు భగవన్లో మీరు చాయ్ పెడతాను కదా, ఆ చాయ్ పెట్టిన తర్వాత చాయ్ మసులుతుంది. తన డాడీ తనకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఎట్లా అర్థం చేయాలి, ఎట్లా నేర్పియాలి అని తను ఏం చేశారంటే గ్లాస్ నిండా వాటర్ తీసుకుని వెళ్ళారు. గ్లాస్ నిండా వాటర్ తీసుకొని ఆ చాయ్ బగోన మీద పైన పెట్టేశారు. పైన పెట్టేసే వరకల్లా కిందికి ఏమైంది, ఆ గ్లాస్ కింద మొత్తము ఆవిరి జమ అయింది. ఆవిరి జమ అయిన తర్వాత ఆ ఆవిరి ఏమైంది అంటే మొత్తం పదన అయిపోయింది. ఆ పదనలకెళ్ళుండి మళ్ళా డ్రాప్స్ గా చిన్న అల్లకెళ్ళుండి ఆ టీలకి పడిపోయింది. ఆ పడిపోయిన తర్వాత అదే ఆ ఉన్నాం అంటే ఇప్పుడు మనకున్న ఈ గర్మిలకి వెళ్ళుండి ఇది భాపు అని అంటే మన ఈ వేడి చాలా వెయిట్లెస్ ఉంటది. ఆ వెయిట్లెస్ వల్ల ఏమవుతుంది పైన అలానే వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోయే వరకు ఎప్పుడైనా చూసారా వెయిట్లెస్ మీకు ఎవరికి కనపడదు, కానీ ఈ ఎండ వల్లని మొత్తము బీచుకోవడం జరుగుతుంది. ఆ వెయిట్లెస్ ఉన్న వరకు అది తొందరగా వెళ్లి పైన ఏమైతుంది మేఘాలు తయారైతున్నాయి అని తన డాడీ చెప్పారు. ఆ డాడీ చెప్పిన తర్వాత ఒక గ్లాస్ నిండా వాటర్ తీసుకొని ఎప్పుడైనా చూసారా మీ మమ్మీ కర్రీ అయినా ఏదైనా అన్నం అయినా తీసుకుని పెట్టినప్పుడు ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకొని దాని మీద పెట్టండి. దాని మీద పెట్టిన తర్వాత ఆ గ్లాస్ చుట్టూ మొత్తము చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ తయారైతాయి. ఆ మొత్తం పదన తయారైతాయి. పదన తర్వాత డ్రాప్స్ తయారైతాయి. ఆ డ్రాప్స్ మళ్ళీ ఏమైతుంది ఆ అన్నకెళ్ళి చిన్న 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 వాటర్ కిందికి పడుతూనే ఉంటాయి. అలానే ఎప్పుడైనా మీకు బాగా ఈ వేడిని చూడాలంటే మనం ఎట్లా చూసుకోవాలి, మనం ఇంట్లో ఏదైనా మమ్మీ కర్రీ లేకుంటే చాయ్ లేకుంటే ఏదైనా పాలు గరం చేస్తే ఆ వేడి అయితే పైనకెళ్ళి నుండి చూడండి బాఫ్ వస్తాయి కదా, చూసారా మీరు బాఫ్ ని ఎప్పుడైనా చూసారా? అది మనకు కనిపిస్తే అరే ఇది వేడి ఉంది చల్లగా ఉందా అని పైనకెళ్ళి వెళ్తాను. అది పైనకెళ్ళి వెళ్ళినప్పుడు ఇట్లా మీదికి పెట్టండి. మీరు ఇట్లా చేదు ఇట్లా మీదికి పెట్టే వరకు ఇంత భాగం మనకు పదన అయిపోతుంది. ఆ పదన అయిపోయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఇక్కడ డ్రాప్స్ తయారైతాయి. ఆ డ్రాప్స్ మళ్ళీ ఏమైతే ఆ డ్రాప్స్ వాటర్ లెక్క తయారై మళ్ళా అలానే పడుతుంది. అంటే ఈ వేడి వాటర్ మళ్ళీ ఏమైతుంది ఈ వేడి ఈ పెద్ద తలాబు అంటే పౌండ్లకి వెళ్ళుండి పెద్ద పెద్ద నదీలకు వెళ్ళుండి పెద్ద పెద్ద సముద్రాలకు వెళ్ళుండి ఏమవుతుంది అంటే ఈ వేడి మొత్తము పైన బీచుకున్న తర్వాత అది మేఘాలు తయారైతే ఆ మేఘాలని ఒక్క దగ్గర బ్లాక్ గా తయారైన తర్వాత అన్ని మేఘాలు తయారైన తర్వాత ఎండాకాలం తర్వాత వానాకాలం కాబట్టి ఎండాకాలం తర్వాతనే వర్షం పడుతుంది. చలికాలం తర్వాత వర్షం పడుతుందా? పడదు. ఎక్కువ గర్మి ఎక్కువ హాట్ గా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు బై ఛాన్స్ అంటారు చూడండి మధ్యలో కూడా ఎప్పుడైనా వర్షం పడితే అంటే చాలా హాట్ ఉంటేనే మళ్ళా మేఘాలు తయారయ్యి అది వర్షం పడుతుంది. ఓకే, సో పైనకెళ్ళుండి అలానే వర్షం ఆడ వాటర్ ఉంది పైనకెళ్ళి చాలా వేడి ఉంటేనే మేఘాలు తయారై జమ అయితేనే అది వర్షం స్మాల్ అయినా సరే చిన్న చిన్న డ్రాప్స్ అయినా సరే అట్లా అలా పడుతుంది. సో ఇది ఈ लेसन అలానే ఉంది. సో ఈ लेसन फिर से हम लोग एक बार देखेंगे. సో देखो సో एक लड़का था ఒక పిల్లోడు ఉన్నాడు. సో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు. उसका नाम భరత్ था. తన పేరేం పేరు
భరత్ తన పేరేం పేరు భరత్ వహ నई नई బాతే జాననా చాతా థా తను కొత్త కొత్తగా క్వశ్చన్ అడగాలి ఆ కొత్త కొత్త క్వశ్చన్ ఏమంటారు అని అడగడం తనకు చాలా ఇష్టం వహ नई नई బాతే జాననా చాతా థా एक दिन वह पाठशाला से आ रहा था ఒక రోజు తను స్కూల్ నుండి వచ్చేస్తున్నాడు ఆస్మాన్ మే బాదల్ ఛాయే హుए थे సో పైన ఆకాశం మీద మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయింది మొత్తం మేఘాలు మొత్తం బ్లాక్ అయిపోయినాయి घर अभी कुछ दूर था కానీ ఇల్లు మాత్రం చాలా దూరంగానే ఉంది చూడండి ఇతనే మే బడి బడి బూందే గిర్నే లగి సో తను వెళ్లే ముందుకు అక్కడికి నుండి పెద్ద పైన ఫస్ట్ స్మాల్ స్మాల్ డ్రాప్స్ పడతాయి కానీ తర్వాత ఏమైంది పెద్ద పెద్దగా డ్రాప్స్ పడ్డాయి కింద చూడండి భరత్ భాగ్తా హువా ఘర్ పహుచా ఫిర్ భీ వహ భీగ్ గయా తను అక్కడికి వెళ్ళి రన్నింగ్ చేశాడు రన్నింగ్ చేసినా గానీ తను ఏమయ్యాడనంటే అట్లయినా తడిసిపోయాడు సో ये लेसन आप लोग फिर से एक बार क्या कीजिए पढ़िए और उसको जानिए सो ये लेसन मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी और उसको ट्रांसलेशन करूंगी तब तक आप क्या करेंगे ये लेसन पढ़ेंगे और उसको अर्थ उसका पढ़ने के लिए आपको समझ में आया नहीं आया तो मुझे फिर से बताइए लेसन में फिर से पढ़ूंगी और उसका इसका मीनिंग सबको समझाऊंगी चलो थैंक यू नाना।